رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 59 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلیں گے۔ اس سے مراد وہ کفار قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے۔ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے اور گرفت میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بازی نہیں لے سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ یا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں پر بھاگ کر نہیں جا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ کافروں کو سزا دینے میں اگر جلدی نہیں کی جا رہی تو اس میں مومنوں کی آزمائش ہے کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہی تو رب کے قرب کا باعث بنتی ہیں جو مشکل حالات میں آزمائشوں میں دی جاتی ہیں۔ ان قربانیوں سے ہی مومن بلند درجات تک پہنچتے ہیں۔ کافروں کو مہلت دینا مومنوں کی آزمائش ہے، اور انہی آزمائشوں میں مومن اعلیٰ اخلاق کے حامل بن جاتے ہیں جن کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجات بلند نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور آزماتا ہے۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ کافر یقیناً اللہ تعالیٰ پر بازی نہیں لے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے والا ہے، دنیا میں قتل سے ہو یا آخرت میں آگ کے عذاب سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے لازماً انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ ان کا بہت ہی برا بچھونا ہے۔ میرے رب نے سورہ النور میں بھی یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ خفیہ مشورے اور بد عہدی کے منصوبے کافروں کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پشت پر ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ خیانت کار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیانت کار لوگ اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی مدد کرنا چاہے تو کافر ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا لَهُم، اور تیاری کرو ان کے لیے، یعنی اپنے دشمنوں رب کا کفر کرنے والوں سے مقابلے کے لیے حسب مقدار اپنی تیاری کر لو، یعنی کہ جو تمہیں ضرورت ہے اس کے حساب سے تیاری کر لو، جو دین اسلام کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ مَسْتَطَعْتُم، جو تم استطاعت رکھتے ہو، جتنا تمہارے بس میں ہے، من قوت، قوت سے، مختلف قسم کے جنگی اسلحہ سے۔ قوت سے مراد عقلی، بدنی اور جنگی قوت، یعنی کہ جسم کے حساب سے، ذہنی طور پر، اور جنگ کے ہتھیار کے حساب سے۔ سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا خبردار، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار، قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا اسلوب اور طریقہ بھی سکھا دیا کہ بغیر اپنی کوشش کے، بغیر اپنے ہتھیار کے، بغیر اپنے سامان کے میدان جنگ میں نہ نکل پڑو، بلکہ اپنی پوری کی پوری طاقتوں کے ساتھ، اپنے تمام اسلحے کے ساتھ لے کر میدان جنگ میں جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان قوت الرما، سن لو، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، یعنی کہ اپنے معاملات میں پوری طرح سے تمہیں آم آم ہنر اپنے فار ایگزامپل اگر کسی چیز میں ہو تو پوری طرح سے تمہیں اس پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تیر اندازی ہے یا تلوار بازی ہے تو تمہیں اس پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ میرے رب نے اگلا جو ارشاد فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے اور تیار بندھے ہوئے
बंधे रहने वाले घोड़े फराहम करो। घोड़े तीन किस्म के होते हैं, 22 से अजर, 22 से पर्दापोशी और 22 से गुनाह। 22 से अजर वो घोड़े हैं जिन्हें इंसान जिहाद के लिए पालता है। अगर वो किसी चरागाह या बाग में बांध कर छोड़ दिए जाएं, फिर वो अपने हलके में जितने घास के तिनके तोड़ेंगे, पालने वाले को इतनी ही नेकियां मिलेंगी। और अगर रस्सी तोड़कर किसी एक या चंद टेलों पर चढ़ जाए, तो उनके अपने कदमों के निशानों पर और लेद पर, जो वो लेद करता है, उस पर भी नेकियां मिलेंगी। सुबहान अल्लाह। और अगर गुजरते हुए किसी नहर पर पानी पी लें और मालिक ने उन्हें पिलाने का इरादा भी ना किया हो, तो भी नेकियां लिखी जाएंगी। ये घोड़े के मालिक के लिए अज्र और सवाब का बाइस हैं। और जिसने सवाल से बचने के लिए घोड़ा पाला और उसकी गर्दन और पुश्त में अल्लाह ताला का हक भी याद रखा, ये घोड़ा मालिक के लिए बाइस से पर्दा है। यानी कि दूसरों से सवाल ना करना चाहा, कि अपना पर्दा पोशी रखी। और जिसने फख्र और मुकाबले के लिए पाला, वो मालिक के लिए बाइस से वबाल है। आज जिस तरह से सब लोगों ने घोड़े पाल रखे हैं, शौकिया घोड़े पाल रखे हैं, तो ये बाइस से वबाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के बारे में पूछा गया, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर उनके बारे में जामे और बेनजीर आयत उतारी है। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो जो जर्रा बराबर नेकी करेगा, वो उसको देख लेगा, और जो जर्रा बराबर भी बदी करेगा, वो भी उसको देख लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला पर ईमान लाते हुए और उसके वादा और सवाब की तस्दीक करते हुए जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला, तो उसके घोड़े का खाना पीना और उसका पेशाब और लीद करना सब क्यामत के रोज उसके तराजू में तोला जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि घोड़े की पेशानी के बाल, जो पेशानी होती है ना, जो माथा होता है, पेशानी के बाल अपनी उंगली से मरोड़ते हुए और ये फरमाते हुए सुना गया कि क़यामत तक के लिए खैर और बरकत घोड़ों की पेशानी के साथ बंधी हुई है। यानी अज्र और सवाब और माल गनीमत। मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। तुम उससे अल्लाह ताला के दुश्मन को और अपने दुश्मन को खौफजदा करोगे। यानी तुम उन दुश्मनों को डराओगे जिन्हें तुम जानते हो। इब्ने अब्बास ने कहा कि तुरहिबूना से मुराद तुम उन्हें रुस्वा करोगे, तुम उनसे अपने दुश्मनों को डराओगे। फिर मेरे रब ने फरमाया, व आखरीन मिन दूनहिम ला तालमूनहुम। और उनके अलावा दूसरों को जिन्हें तुम नहीं जानते। मुजाहिद ने कहा, इनसे मुराद बनी बनी कुरैजा हैं। इससे मुराद कुफार कुरैश के मासिवा के लोग हैं, उनके अलावा, क्योंकि कुफार कुरैश को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। और इससे मुराद मुनाफिक और वो यहूदी हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जो मुसलमानों से बाद में जंग करेंगे, जिनके बारे में मुसलमान नहीं जानते। अल्लाह यअलमुहुम। अल्लाह ताला उनको जानता है। अल्लाह ताला उन मुनाफिकों के दिलों में कितना निफाक है, जिसे वो छुपाए हुए हैं, वो सब जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और तुम्हारे लिए जिहाद किया। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उन्होंने कहा, इब्ने ज़ैद का इस आयत के बारे में कौल है कि तुम उन मुनाफिकों के बारे में इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और तुम्हारे साथ जिहाद में निकल गए। उनकी जुबान से इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तुम्हें मालूम ना हुआ कि इनके दिलों में क्या निफाक है, वो मुसलमान हैं या नहीं, और वो दीन पर कायम है या नहीं है। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, वमा तुनफिकू वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह। और अल्लाह ताला की राह में जो चीज भी तुम खर्च करोगे, तुम अल्लाह ताला की राह में जो भी खर्च करोगे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, युवफ़ा इलैकुम, वो पूरी पूरी तुम्हारी तरफ लौटा दी जाएगी। यानी क़यामत के रोज तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा, तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुम्हारा अजर कई गुना बढ़ा कर तुम्हें दे दिया जाएगा। हत्ता कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का सवाब 700 गुना, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। सैयदना अबू मूसा अंसारी मसूद अंसारी फरमाते हैं कि आदमी एक ऊँटनी जिसके नकेल पड़ी हुई थी लेकर आया और अर्ज किया कि जिहाद के लिए दे देता हूँ।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इसके एवज तुझे 700 ऊँटनियां मिलेंगी, सबकी नकेलें पड़ी होंगी, यानी कि तुम्हारी ताबे होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया उसके लिए 700 गुना अजर है। एक मरतबा क्या हुआ कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन 1000 दिनार अपनी आस्तीन में अपनी लेकर आए और लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिए, बिखेर दिए उनकी गोद में। मैंने देखा, सैयदना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में वो शर्फियां उलट पुलट रहे थे और फरमा रहे थे, उस्मान इसके बाद जो अमल भी करे इसको जरर ना पहुंचेगा, यानी मुआखजा ना होगा। ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्तबा दोहराए। फिर किस तरह से लोग हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो सदका लेते वक्त उन्होंने कह दिया कि इसके बाद उस्मान जो अमल भी करे उसको जरर ना पहुंचेगा। वाहन तुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी तुम्हारे अज्र और सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला देकर फिर कम नहीं करता। अल्लाह ताला आपको माल देकर भी कम नहीं करता। अगर कम कर देता है तो यकीनन उसमें हमारी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं। हम अल्लाह ताला को ऐसे याद नहीं करते, उसका शुक्र अदा नहीं करते। वाइन जनाहू लिस्सल्मी फजनह फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। फिर मेरे रब ने फरमाया, और अगर वो सुलह के लिए माइल हो जाएं, इससे मुराद जंग करने वाले कुफ्फार है, यानी जंग तर्क करने और सुलह की तरफ आ जाएं, जंग को तर्क कर दें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे ये वाज़ेह किया गया है कि कोई अपने दिल को सुलह की तरफ माइल कर रहा है, जैसे कोई परिंदा अपने परों को नरम करता है, इससे अमन की तरफ वो आ रहा होता है। तो फजनह लहा, तो आप भी उसके लिए माइल हो जाएं, यानी अगर दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो रहा है तो आप भी सुलह कर लीजिए। यही वजह है कि हुदैबिया के साल जब मुशरिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करके 9 साल तक जंग न करने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में कुछ शराइत भी पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सुलह कर ली थी। व तवक्कल अल्लाह, और आप अल्लाह ताला पर भरोसा करें, यानी कि सुलह करने के बाद आप अल्लाह पर भरोसा कर लें। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। व इन युरीदु अन यख्तऊक फइन्न हस्बुकल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है कि वइन युरीदु अन यखदऊका, और अगर वो आपको धोखा देने का इरादा करें, ए मोहम्मद, अगर आपको उनकी तरफ से खयानत का अंदेशा हो, इस एतबार से कि वो सुलह की तरफ माइल होकर और आपकी तरफ झुक कर धोखा देना चाहेंगे, फ़इन्न हस्बकल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी है। तुम मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला पर भरोसा कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर है, वो तुम्हारा कफील है। हस्बुकल्लाह, अल्लाह काफी है। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिह, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिसने अपनी मदद के जरिए आपको कुव्वत दी। वो जात है जिसने आपकी गैबी मदद फरमाई है। अल्लाह ताला ने बदर की जंग में मदद को याद दिलाया कि अल्लाह ताला ने वहां पर तुम्हारी मदद की। वबिल मुमिनीना, और मोमिनों के जरिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत से आपको कुव्वत दी, आपको मदद की। आपके दुश्मनों के मुकाबले में आसमानों से अल्लाह ताला ने आपकी मदद उतारी। वबिल मुमिनीना, और मोमिनों के जरिए भी अल्लाह ताला ने आपकी मदद की। जो ईमान पर इस्तकामत रखने वाले थे, हमने उनसे आपके हाथों को, आपकी आपकी पुश्त को मजबूत किया। अब अल्लाह ताला मजीद एलेबोरेट कर रहे हैं इस बात को, वअल्फा बैन कुलूबिहिम, वअल्फा बैन कुलूबिहिम, और उसने उनके दिलों में उल्फत डाल दी। अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने, आपकी इताअत करने और आपकी नुसरत करने पर जमा कर दिया। अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई कि किस सबब से मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा हुआ। वअल्फा बैनहुम बैन कुलूबिहिम, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में आपस में मोहब्बत डाली, उनके दिलों को जोड़ दिया, उनको इकट्ठा कर दिया।
ان کی طاقت کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک کلمے کے زور پر، ایک کلمے کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب کچھ خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے درمیان، ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، اور ان کی دشمنی کو نفرت میں اور دشمنی اور نفرت کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ در حقیقت ہوا یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں اوس اور خزرج میں ایسی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور جنگوں کے ایسے ایسے اسباب فراہم ہو چکے تھے کہ ان کی باہمی نفرت اور دشمنی کا سلسلہ کہیں رکتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہی ہے کہ اس نے مومنوں کے دلوں میں الفت کو ڈال کر ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کی غنیمتوں میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہ دیا اور انہیں اس کا ملال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی، اور کیا تم اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکٹھا اور متحد کر دیا، اور تم فقیر تھے تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند بنا دیا۔ آپ اس سلسلے میں جب بھی کوئی بات کرتے تو انصار جواب میں کہتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کا زیادہ احسان ہے ہم پر، اور ان کے احسان کی وجہ سے ہی آج ہم اس حال میں ہیں۔ انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔